बीदर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी ABSP के जिला इकाई ने बंबलगी गांव के दलित युवक दिवंगत संजू कुमार होसमनी के परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ABSP कार्यकर्ताओं ने मन्नाएक हेल्ली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर्कल से बीदर शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर्कल तक पदयात्रा निकाली। इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। ABSP नेताओं ने बताया कि 14 जनवरी 2026 को चिटगुप्पा तालुक के तालमड़गी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर प्रतिबंधित मांझा डोर गले में फंसने से संजू कुमार होसमनी की दर्दनाक मौत हो गई थी। नेताओं का आरोप है कि घटना के बाद कई बार सरकार से न्याय और मुआवजे की मांग की गई, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। BSP ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी, परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि आवंटित की जाए। तीसरी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और चौथी, मृतक की बेटी जो BA-MS की पढ़ाई कर रही है, उसका स्थानांतरण बीदर जिले में किया जाए। BSP नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह जारी रहेगा। धरने में ABSP के राज्य महासचिव सत्यदीप हावनूर, प्रकाश कोटे और संजू कुमार मेदा, राज्य सचिव G ऑस्कर, जिला उपाध्यक्ष श्रीमंत बगदल, सालोमन मंगलपेट, वीर शेट्टी बंबलगी, मृतक के परिवार के सदस्य तथा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान ABSP नेता दत्तू सूर्यवंशी, अहिंदा चिंतक वेदिके के जिला अध्यक्ष धनराज बेमलखेर और आदि जाम्बव तालुक अध्यक्ष प्रसाद कोटे ने भी मीडिया से बात करते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को जल्द न्याय और मुआवजा देने की मांग की। ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी कर्नाटक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, मैं इस धरना के ओर से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले में जो ये बसवेश्वर के लैंड ऑफ बसवेश्वरा, ए लैंड ऑफ गुरु नानक, यहाँ पर इतना पवित्र स्थान पर जो दलित लोगों को इतना बड़ा अन्याय होने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता तो ये बहुत खंडनीय है। इसलिए हमारे ज़िला जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर माननीय श्री ईश्वर जी खंडे साहब है और वहाँ के MLA जो है साउथ के, इन्होंने आगे चढ़ बढ़कर आकर उनके जो समस्या है वो हल करे और उनको जो भी सरकार का परिहार मिलता है वो धन उनको मिलाकर देना चाहिए। और ये यहाँ पर जो हम धरना लगाए हैं, ये धरने को उन्होंने शांत करने का काम करे, वरना ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये इतना ही नहीं, आज शुरू है, इसके बाद जो भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो DSS है, मादिगा दंडोरा समाज है और जो भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं, वो सब इस वेदिके के ऊपर आने वाले हैं और ये बहुत बड़ा इसका आंदोलन बनेगा। वो बनने से पहले इसे हल करे बोल के मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम दत्तू सूर्यवंशी, ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಧರಣಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2026 1ನೇ ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ 14ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಮಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಜಾಧಾರನ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಸ್ಪತವಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸ ನಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ? 8 ತಿಂಗಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು। ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ದುಃಖ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲ್ದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಹಿಂದ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೂಡಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಒಂದು ಬೊಂಬಲ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಮಾತೇ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದನ ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಆದ್ರ ನೀವಿರೋದು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕುಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ತಾವೇ ತಿಳಿಬೇಕಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುಗಿನ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಹಿಂದ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಮನ್ನೇಕೆಳಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ವರೆಗೂ ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರದೊಂದು ಗುರಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅವರೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, 5 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗಲ್ಲಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾನೊಂದು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನರಾಜ್ ಬೇಮಳಕಡ, ಅಹಿಂದ ಚಿಂತಕರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೀದರ್. ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಬೊಂಬಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜರಾಧಾರದಿಂದ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮನ್ನೇಕಳಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ ಅಥವಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿವಂಗತ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೋಜ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅನೇಕರು ಹಿರುಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 1 ಗಂಡು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಂದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಡನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ವಿಧವೆಯಾದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ DC ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೀದರ್ ಬಂದು DC ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರ. ಆದ್ರೆ ದಿವಂಗತ ಒಂದು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ DC ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಡವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರು ಸಹ ಅವರು ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ತಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ MLAಗಳಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ ಬಹುಶಃ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ದಲಿತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ತಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ನೊಂದಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ಜಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಸಹ ಯಾರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನೂ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತುಕೊಂಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಈ ದಲಿತ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿ ದರ್ಜೆಯದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಟೆ, आदिजांबा तालुका अध्यक्ष बीदर। मन्नेकड़ी गांव से बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति से हमने उनके स्टैचू के पास से आके वहाँ माला अर्पण करके बीदर तक हम सब युवा, महिला और युवा बुजुर्ग सब मिलके हम लोग पाद यात्रा आए ले। आने के बाद रात को 9:30 पौने के दरमियान हम बशेश्वर चौक से पहुँचे। अम्बेडकर तक आके हमने फूल अर्पण करके आए हैं। कारण यह है कि सन 2026 14 तारीख सवेरे 11 साढ़े के दरमियान संजू कुमार मृत्यु जो हुआ है, संजू कुमार ने उनके बेटी को लाने के लिए छुट्टी के कारण लाने के लिए गया था। अचानक ये मांझा जो जगह है वो निश्चित था, ये जो निश्चित था वो रोड पे जो जाली था, जाली में जो अटक के उसका जो गले में फांसी की तरह अटक के उसका गला पूरा डैमेज होके पूरा 75% डैमेज हुआ था। वो आदमी जगह पे मृत्यु हो गए। वो मृत्यु होने के बाद वो उसका जो कारण है, जो तालुका का तहसीलदार उसका अधिकारी जो उसका जवाबदार है, और ग्राम पंचायत का जो जिला तालुका ग्राम पंचायत का अभिवृद्धि निगम का जो अफसर है वो जवाबदार होता है। ये सरकार ने जो निश्चित किया फिर भी वो लोगों ने निर्लक्ष्य किया। उसका जो निर्लक्ष्य करने के कारण जो LNT का जो मोबाइल जो गाड़ी घूमता है वो भी निर्लक्ष्य किया, उसका वो भी जवाबदार है, और तहसीलदार जवाबदार है, और अपना PDO भी जवाबदार है। उस कारण से अभी जो ये संजू कुमार जो गवर्नमेंट का नौकरी तो नहीं था, यहाँ बीदर में जो पेपर बेच के अपना जिंदगी करता था, अभी उसके पास जो आर्थिक परिस्थिति गंभीर है, उनके जो अर्धांगिनी है नीलम्मा का B.Ed किया, उसको अच्छा वो जवाबदारी दे के उसका एक पोस्ट दे के आप सहकार करना चाहिए। ये होने के बाद 2-3 दिन के बाद हमारे जो उस्तुवारी मंत्री थे सन्मान्य श्री ईश्वर खंडरी जी आके आश्वासन देता है, हम तुम्हारे को जो चाहिए वो पूरा देता है। चाहिए मतलब ऐसा नहीं है जो तुम लोग का जो घर में जो ऐसा अनाहुत घटल है उसको आके हमने घर में एक तुम्हारा जो बीबी को उसके बीबी को एक नौकरी देता है, बच्चे का ट्रांसफर करते इधर कॉलेज में, ये बोल के बोले थे। जो भी गवर्नमेंट से जो अनुदान मिलता है और मुख्यमंत्री निधि में जो देता है बोल के बोला था, आज तक एक पैसा नहीं मिला। और ये भी हो सकता है ये हमारा दक्षिण क्षेत्र के शासक जो है शैलेंद्र बिल्डर साहब ने वो भी आके 4 दिन में आके घर में जो विजिट देते हैं, विजिट देने के बाद उन्हें दोबारा वापस पलट के देखते हैं, क्योंकि एक घटना हमारे गाँव में घटा है। घटना नहीं घटा था, अपन स्वयं मृत्यु हुआ था। वो आदमी को आके उसके घर पे आके कुछ बंद कमरे में जाके उन्होंने अमाउंट देते हैं, सबको हमारे गांव में मालूम पड़ा। एक अपना कास्ट का आदमी को ऐसा दुर्घटना बोल के एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख 5-5 लाख 15 लाख रुपए खर्च करते हैं। हमारे दलित के लिए शैलेंद्र बिल्डर साहब ने कुछ नहीं किया। वो क्या कारण है अभी मीडिया वाले ने आपने समझाना चाहिए, क्योंकि जात भेद करने वाला ये सब ये हमारे मेल वर्ग के जो लोग हैं हमारे ऊपर जो हमेशा जात पात करते हैं, इस कारण हम लोग उनके ऊपर पूरा एक ब्लेम लगाता है। ये आके ये संतोष जो लोग हैं, जो संजू का घर वाला जो नीलम्मा को आगे अगर वो नौकरी और 5 एकड़ जमीन और 50 लाख रुपए उनको अनुदान अगर नहीं दिया, आने के समय में हम लोग पूरा बंद करने का एक वादा करते हैं। माँ मादिक दंडर होड़ा समिति का दक्षिण क्षेत्र का अध्यक्ष विराज शेट्टी बोल के बोलता हूँ। ये सब पूरा मातंग समाज, मादिक समाज, दलित समाज सब मिलके हम लोग आने वाले समय में पूरा बीदा बंद करने का हम एक आश्वासन देते हैं। हम माध्यम के पत्रकार माध्यम से हमने आश्वासन दे। जय भीम, जय मदिया।